I am not lying, please. My brother, please listen. Please listen carefully. I'll be very happy if you ask me the question. I don't mind. Please see the Cognizant, the Tata, they have set up their industry in Kharagpur. They have set up their IT industry. Please don't do politics here. It is not a political state. That you can do it with me in my state, not here. If you want to make it a political platform, go to Bengal and tell your party to be more strong and more steady to fight against the communal people. Platform. This is a platform where you have to allow the people to listen. Don't behave like this. Don't behave like this. It is a misbehaving. নমস্কার, আপনারা দেখছেন ট্রাইব টিভি বাংলা। আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি সুপর্ণা। আর আমাদের আজকের যে টপিক ইঙ্গিত নিয়ে, ইঙ্গিতের যে টপিক রয়েছে, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব। আমার সঙ্গে রয়েছে আমার সহ সঞ্চালক অঞ্জন। শুরুতেই নজর রাখবো মুখ্যমন্ত্রীর অক্সফোর্ড গিয়ে সেখানে বক্তৃতার পরে ঠিক কি ঘটনা ঘটেছিল। মুখ্যমন্ত্রী অক্সফোর্ডে বক্তৃতা রাখছেন আর পেছন থেকে সামনের সারিতে বসে রয়েছেন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ লোকজন, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বসে রয়েছেন, আর তার ঠিক পেছনের দিকে বসেছিলেন আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। হঠাৎ করেই পেছন থেকে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ শুরু হলো। প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া হলো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে। আর সেই বিক্ষোভ কারা দেখাচ্ছিলেন? অভিযোগ উঠছে সিপিআইএম এর তরফ থেকে সেই বিক্ষোভ দেখানো হচ্ছিল। বিক্ষোভ থেকে ঠিক কি কি প্রশ্ন করা হয়েছে আর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক তার উত্তরে ঠিক কি বলেছেন একবার শুনবো। Speak more loudly. Speak more loudly, please. I don't mind. Please raise your voice. It is a democracy. Please raise your voice. I listen. I will listen carefully. You know the case is sub judice and also it is central government has taken over. It is not with us. Please don't do politics here. It is not a political state. That you can do it with me in my state, not here. And you know better than me the crowdfunding and all. I don't. This is absolutely, you are lying, brother. You don't do it, brother. Don't do it, brother. Don't do it. I have a special affection for you. We love all of you. But don't try to make it into a political platform. If you want to make it a political platform, go to Bengal and tell your party to be more strong and more steady to fight against the communal people. Don't fight with me. You just show me one photo. Yes, I will give you reply. Wait a minute. This is you here. This is you want to kill me. I was about to die. This is your atrocities. Just see. Just have a look. Have a look. How you. This is not a drama platform. This is a platform where you have to allow the people to listen. Don't behave like this. Don't behave like this. It is a misbehaving. Instead of insulting me, you are insulting your own institution. Don't disrespect your institution. You can disrespect me, but you cannot disrespect your institution. I am humble. You cannot disrespect. I am so happy. I am so happy. Okay, you've had your say. You've had your say. Now let her speak. You've had your say. Please have the decency. Please, you've had your say. Now don't shout. Please. Everywhere, this is their habit. They cannot change their habit. Enough. You've had your say. This is their habit everywhere. Wherever I go, I am for all. I am for all. I am for Hindu, Muslim, Sikh, Isai. I am for all. I am for all. I am for unity. You people are not. Don't mention only one caste. Mention all the
hesitate when your leaders will visit. Please remember this. It is not proper. You are my brother and sister. Don't do politics here. It is very easy to do the politics here, to do the narrative work here, to see the negative work here. But please, my ultra left friends and the left friends and some communal forces, don't behave like this. It don't be proper. But I love that your agenda you have fulfilled. I love that. My best wishes to all of you. Please have a good sleep. Please have a good sleep. Beautiful sleep with your good agenda. Enough. Now, please. Enough. I am happy that my all the industrial friends, the captain of the industries are present here, and also I made all the accommodation of this university. I am so honored, I am so privileged when they discussed with me so many subjects, and I am so happy that they were so laughable, they were so lovable, and they were so affectionate to me. I have a great regard for them. I have a humble regard for them. And I am really happy. I think after this program, I will try every year twice to come to the university and to address my people. You gave me the strength and you gave me the inspiration and you encouraged me. You encouraged me. Please smile with a hope that Didi will come every time. Didi don't bear bother. Didi don't bother anybody. Didi walks just like a Royal Bengal tiger. আমরা শোনালাম মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য। লন্ডনে ভাষণ দেওয়ার সময় অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় তাকে ঘিরে ধরে একাধিক প্রশ্ন, আর সেই প্রশ্নের উত্তর তিনি চিরাচরিতভাবেই ঠান্ডা মাথাতেই দিলেন। অঞ্জন, এই যে বাংলার লতায় পাতায় জড়িয়ে থাকা রাজনীতি একেবারে ৮,০০০ কিলোমিটার দূরে গিয়েও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পিছু ছাড়ছে না, সেখানে গিয়েও তাকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে। আমরা দেখেছিলাম যখন তিলোত্তমার ঘটনা ঘটেছিল তখন গোটা বিশ্ব কেঁপে উঠেছিল, গোটা বিশ্ব প্রশ্ন করেছিল। সেই প্রশ্নের ঝড় এবার মুখ্যমন্ত্রীর সামনে সরাসরি, সেখানেও অভয়াকে নিয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে। একেবারে তাই সুপর্ণা, কারণ এটা কোনো বিধানসভা নির্বাচন কিংবা লোকসভা নির্বাচন নয়, এটা সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি কলেজে গিয়ে তার বক্তব্য রাখছেন। এবার প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এইরকম ঘটনার সম্মুখীন সরাসরি মুখোমুখি হতে হলো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে? তার কারণ আপনারা সকলেই জানেন, দর্শকরা যারা যারা এই মোমেন্টে আমাদের এই শো দেখছেন, বিশেষ করে বাংলাতে 34 বছরে যাদের শাসনতন্ত্র চলেছে তার ঠিক 11 বছর, অর্থাৎ 2011 পর থেকে 2025 সাল অব্দি দীর্ঘ 14 বছরের এই গ্যাপে কার্যত মহাশূন্যে পৌঁছে গিয়েছে সিপিআইএম। অর্থাৎ আপনারা জানেন 2014 ঠিক আগে আগে যখন একসময় আব্দুল মান্নান ছিলেন বিরোধী দলনেতা, অর্থাৎ কংগ্রেসের এক প্রকার কংগ্রেসের বিরোধী দলনেতা হিসেবে কাজ করতেন, আর ঠিক সেখানেই যখন একের পর এক জিরোতে পৌঁছে যাচ্ছে সিপিআইএম, তখন প্রশ্ন উঠতে শুরু করলো, তাহলে কি ধীরে ধীরে অবসুলেট হয়ে যাবে? অর্থাৎ কার্যত একেবারেই যাবতীয় ধারা শেষ করে ফেলবে সিপিআইএম। আপনারা সবাই জানেন কেরলে রয়েছে, কিন্তু এই রাজ্যে এখনো পর্যন্ত সিপিআইএম এর কোনো অবস্থান সেভাবে আর দেখা যাচ্ছে না। আর ঠিক সেই জায়গা থেকেই ফ্রাস্ট্রেশনের ফল হয়তো অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে দেখাতে হয়েছে। এমন অভিযোগ কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও শোনা যাচ্ছে। অর্থাৎ দেবাংশু ভট্টাচার্য, যিনি কার্যত এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই তার ব্যাখ্যা রেখেছেন। অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রথমবার সরাসরি বামেদের মুখোমুখি হচ্ছেন এমনটা কিন্তু নয়। 2011 সালের আগে কার্যত প্রতি ক্ষেত্রে বামেদেরই বিরোধিতা করতে হতো তৃণমূল কংগ্রেসকে এবং তার আগে কংগ্রেসকে। অর্থাৎ মূলত এখন যারা একসঙ্গে শরিক দল হিসেবে কাজ করছে, অর্থাৎ কংগ্রেস এবং সিপিআইএম, তারা একসময় সবচেয়ে বড় মূল বিরোধী দল হিসেবে কাজ করতেন। আর ঠিক সে জায়গা থেকে তৃণমূল কংগ্রেস বারংবার সিপিআইএম এর মুখোমুখি হতে হতে, এই যে কিছুক্ষণ আগে আমার সহকর্মী বললেন সুপর্ণা, সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিরাচরিতভাবে ঠান্ডাভাবে তার যাবতীয় প্রত্যুত্তর দিয়েছেন।
এটা একদিনে হয়নি, তার কারণ তিনি জানেন যে এই লড়াইটা কিভাবে লড়তে হবে। আপনারা সম্প্রতি দেখেছেন বেনারসেও তিনি গিয়েছিলেন। বেনারসে যখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যান তখন সেখানে গিয়েও নানান রকম হিন্দু জাগরণ মঞ্চের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গো ব্যাক স্লোগান এবং নানান রকম সমস্যায় পড়তে হয়। এবং ঠিক সে জায়গায় যখন তার এই কনভয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেখানে এই কনভয়ের সময় তিনি নেমে পড়েন এবং সেখানেও তিনি দাঁড়িয়ে পড়ে যাবতীয় সাধারণ মানুষের কথা শুনতে থাকেন। অর্থাৎ তিনি কার্যত এই কথাটা বারংবার তিনি বলেন, তিনি প্রতিবাদের মুখ, তিনি জানেন কিভাবে প্রতিবাদ করতে হয়, প্রতিরোধ করতে হয়। এক সময়ের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী দলনেত্রী হিসেবে থাকাকালীন অবস্থায় যখন তিনি অ্যাম্বাসেডরের ওপরে উঠে বিরোধিতা করতেন এবং এক সময় 2004 সাল থেকে 2006 সালের মাঝে যখন অনুপ্রবেশকে কেন্দ্র করেও যখন লোকসভায় সরাসরি স্পিকারের মুখোমুখি পেপার ছুঁড়ে মারেন, তাতে বোঝাই যায় কতটা তেজস্বী একজন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার জন্য। আর ঠিক সেই জায়গা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই যাবতীয় প্রশ্ন উত্তর পর্বের সামনে পড়ে ঠান্ডা মাথায় যে উত্তরগুলো দিয়েছেন তাতে বাংলার গৌরব আরও বেশি হয়তো বাড়বে। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা বিষয় এখানে অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে। সাগরিকা, আপনারা জানেন যিনি এখন রাজ্যসভার সাংসদ, তিনিও এক সময় এই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নানা প্রশ্ন করেছিলেন, কিন্তু আপাতত তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে। একেবারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই আক্রমণের পাল্টা জবাবে ঠিক কি বলেছে, তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলছেন যে আমাকে এইভাবে স্বাগত জানানোর জন্য ধন্যবাদ, এটা গণতন্ত্র, আপনারা নিজেদের দাবিগুলো অবশ্যই আমাকে জানাতে পারেন। তিনি আরও ঠিক কি জানিয়েছেন আপনাদের সামনে রাখছি টেক্সট প্লেটের মাধ্যমে। তিনি বলছেন তিনি এই যে গোটা বিষয়টা ঘটে গিয়েছে তার ভাষণের সময়, সেই ভাষণের সময় তিনি বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশ্যে তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, তাদেরকে বলছেন যে এইভাবে স্বাগত জানানোর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু এখন প্রশ্ন যে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি গিয়েছেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেখানে গিয়ে ভাষণ রাখছেন এবং সেখানে গিয়েও বিলেত সফরে গিয়েছেন, সেখানে গিয়েও তাকে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে। সব থেকে বড় প্রশ্ন, আর তুমি একটু কি বলছিলে যে দেবাংশু ভট্টাচার্য তিনিও এই গোটা ঘটনায় যে বিক্ষোভকারীরা কারা তাদেরকে চিহ্নিত করেছে এবং তিনি বলছেন যে এই বিক্ষোভকারী আর কেউ নয়, সিপিআইএম এর কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলা হচ্ছে যে এটি ভারত বিরোধী, বঙ্গ বিরোধী, মানবতা বিরোধী, অসভ্য বর্বর মানবরূপী জানোয়ারদের একটি সংগঠন, এমনটাই তিনি কিন্তু বলছেন। একেবারে দেবাংশু ভট্টাচার্য যেভাবে আক্রমণ করেছে তৃণমূলের পক্ষ থেকে সিপিআইএমকে, সেক্ষেত্রে বলাই যায় সিপিআইএম এর এই ঘটনা সত্যিই একেবারে কাম্য নয়। যে ঘটনায় ঘটেছে বিগত দিনে, যে ধরনেরই ঘটনা ঘটুক না কেন, সরাসরি এইরকম ভাবে প্রশ্ন করা, এইভাবে বিক্ষোভ দেখানো সত্যি কি কাম্য কোনো একটা জায়গায় গিয়ে? একেবারে সুপর্ণা, সব থেকে বড় প্রশ্ন হচ্ছে সত্যি সিপিআইএম করছে কিনা, এটাও একটা অনেক বড় প্রশ্ন। তার কারণ এখনো পর্যন্ত কোনোটাই প্রমাণিত নয়, সম্পূর্ণটাই তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে। এবং এখানেও একটা বড়সড় প্রশ্ন রয়েছে, কেনই বা ডিওয়াইফাই মেম্বার এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সরাসরি বামেদেরকে টার্গেট করা হচ্ছে, নিশানা করা হচ্ছে। আসছি, কিন্তু তার আগে দেবাংশু ভট্টাচার্য কি বলেছে শোনাবো, দেখুন। সিপিএম এর ছাত্র সংগঠন এসএফআই এর একটা ইউনিট আছে ইউকেতে, তারা কদিন আগে লেটার পর্যন্ত দিয়েছিল অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিকে যেন এই প্রোগ্রামটা সাকসেসফুল না হয়, কিন্তু তারা যখন সেটা পারলো না, আলটিমেটলি উপস্থিত হয়ে অসভ্যতামিটা করলো। এবার আমাকে একটা কথা বলুন, আলটিমেটলি সিপিএম কি এতে বাংলায় 0 থেকে 1 হবে? হবে না। বাংলার মানুষের কাছে সিপিএম আরো ঘৃণার নজরে তাদেরকে দেখা হবে। এবং আমি বলছি, এই ঘটনা চলাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে হাসি মুখে একের পর এক জুতো এই সিপিএম এর উচ্চিংড়েগুলোর মুখে মারলেন, হাসি মুখে, এই জুতোগুলো আসলে সিপিএম এর ওই লন্ডনের উচ্চিংড়েগুলোর মুখে পড়েনি, তাদের বাংলার এক একটা নেতার গালে পড়েছে। যে নেতারা এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম এক সময় মুখে নিতে চাইতেন না, সেই মেয়েটা আদিগঙ্গার ধার থেকে গিয়ে অক্সফোর্ডে বক্তৃতা দিচ্ছে, তাদের ছোট ছোট বাচ্চাদের, তাদের ছেলেপিলেদের এটা সহ্য হবে কেন? ইটস কোয়াইট ন্যাচারাল। তারা যেটা করেছেন সেটা তারা তাদের জাত চিনিয়েছেন, এতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বদনাম হয়নি। কারণ ওখানে 4-5 জনের গলার জোরের চাইতে ওখানে যে 50টা ওখানকার ছেলে মেয়ে ছিল তাদের হাততালির জোরটা অনেক বেশি ছিল। আমি আপনাদের একটা কথা স্পষ্টভাবে বলতে চাই, এই কাজটা হওয়ার পর দেখুন, প্রশ্ন যে কেউ করতে পারে, আমরা যে কেউ মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করতে পারি, ওটা একটা ইন্টারেক্টিভ সেশন ছিল, কোনো অসুবিধা ছিল না। কিন্তু প্রশ্ন আর কলতলার ঝগড়া করা, আর একজন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে যিনি বাংলার রিপ্রেজেন্টেটিভ, তিনি তো কোনো পার্টির রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিলেন না, তার সঙ্গে এভাবে মুখে মুখে তর্ক করা এবং এইভাবে ইনসাল্ট করা, মিথ্যে বলছেন আপনি, এই সমস্ত কথাবার্তা বলা, এগুলো আলটিমেটলি
ওরা ভেবেছিল তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইমেজকে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবো, কিন্তু ওরা ভুলে গেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে তৃণমূল নেত্রী হিসেবে যাননি, বাংলার রিপ্রেজেন্টেটিভ, ভারতের রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়ে গেছেন। আর এইটা তারা আলটিমেটলি নিজের রাজ্যকে ইনসাল্ট করলো, নিজের দেশকে ইনসাল্ট করলো। এই একই কাজ ভারতীয় জনতা পার্টি করেছিল 21-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাংলায় নেতাজির জন্মদিন উপলক্ষে ভিক্টোরিয়ায়। নরেন্দ্র মোদী স্টেজে উপস্থিত ছিলেন, সেই সরকারি মঞ্চে, নেতাজির মঞ্চে রাজনৈতিক স্লোগান তুলে ওই স্টেজকে অপবিত্র করেছিল। আজকে সিপিএম একই কাজ করলো, এবং আমি আপনাদের দায়িত্ব নিয়ে বলছি, বাংলার মানুষ সুদে আসলের জবাব দেবে। দেখুন, একদিকে দেবাংশু ভট্টাচার্যের কথা আপনাদের সঙ্গে শোনালাম, অর্থাৎ এ জায়গায় যখন আমি একদিকে বলছি যে এসএফআই এর পক্ষ থেকে এগুলো করা হয়েছে কিনা সেটা নিয়েও একটা দ্বন্দ্ব রয়েছে, অন্যদিকে এসএফআই এর ব্রিটেন শাখার পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই কিন্তু পোস্ট করে বলা হয়েছে যে তারা শান্তিপূর্ণ বার্তাই রাখতে গিয়েছিলেন। এবার কে সত্যি বলছে কে মিথ্যে বলছে আমরা জানি না, কিন্তু মূল বিষয় এখানে একেবারে কনফার্ম, তা হলো দেবাংশু ভট্টাচার্যের কথা রেস্টে নেই বলতে হয়। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাকে রিপ্রেজেন্ট করতে গিয়েছিল, সেখানে কোনো রকম তৃণমূল কংগ্রেসকে রিপ্রেজেন্ট করতে যাননি। আর ঠিক সে জায়গা থেকে প্রশ্ন উঠতে শুরু করছে, এসএফআই যদি সত্যি সত্যি এই কাজ করে থাকে তাহলে আসলে মেলাইনটা কাকে করা হলো, বাংলাকে নাকি তৃণমূল কংগ্রেসকে? একেবারে। আর এই প্রসঙ্গে সুজন চক্রবর্তীও প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন, কারণ তুমি একটু আগে বললে যে দেবাংশু ভট্টাচার্যের কথা রেস্ট নেই বলতে হয়। দেবাংশু ভট্টাচার্য বলছে যে এর জবাব সুদে আসলে দেওয়া হবে। এই প্রসঙ্গে সুজন চক্রবর্তী ঠিক কি জানিয়েছে একবার শুনবো। মন্ত্রী এবং তার দলবলের হঠাৎ খুব রাগ হয়েছে এসএফআই এর ওপর। ছাত্রদের সংগঠন, ওরা দেশেও আছে, ওরা বিদেশেও আছে, ওরা লেখাপড়া করে, ওরা মানুষের হয়ে কাজ করে, ছাত্রদের হয়ে ভবিষ্যতের লড়াইতে থাকে। ওদেরকে স্যালিউট জানান, ওদেরকে স্যালিউট জানান। ওদেরকে বদনামি করে মুখ্যমন্ত্রী মনে করছেন কি নিজেকে সম্মানিত করছেন? না, বরং শুনে রাখুন, ওই এসএফআই এই দুদিন আগে বম্বেতে, মহারাষ্ট্র, বিজেপির সরকার, সেখানে সরকারের অপরাধের বিরুদ্ধে কথা বলেছে, ইনস্টিটিউটে গিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছে, গ্রেপ্তার হয়েছে। ওরা এসএফআই, ওরা ঠিক কথা বলে, বিজেপির বাহিনী সরকার ওদেরকে গ্রেপ্তার করে। ওরা দুদিন আগে দিল্লিতে আইএনডিআই এর সঙ্গে যারা আছেন তারা সবাই, সবার ছাত্ররা তারা দিল্লিতে বিক্ষোভ করেছে শিক্ষার দাবি নিয়ে, ভবিষ্যতের দাবি নিয়ে। সেখানে এসএফআই ছিল প্রায় মুখ্য ভূমিকায়, সবাই এসেছিলেন। নিশ্চয়ই তৃণমূলের বাহিনী ওখানে যাবে না, ওরা আইএনডিআইতে তো নেই, ওরা আসলে আছে বিজেপির পাশে সাহায্য করার জন্য, ওরা যাবে না। কিন্তু দিল্লিতে গিয়ে বিজেপির সরকার তার বিরুদ্ধে মুখোমুখি মোদী সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস দেখায় এসএফআই। বম্বেতে গিয়ে গ্রেপ্তারিকে পরোয়া না করে গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এসএফআই। এদেশের মধ্যে যেখানেই হোক, বিদেশেও যখন গোটা দেশকে অসম্মানিত করছেন মুখ্যমন্ত্রী, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অসম্মানিত করছেন, 190 বছরের পরাধীনতাকে যিনি আবেগে আপ্লুত হয়ে ঐতিহ্য বলে মনে করেন, তার বিরুদ্ধে মুখোমুখি দাঁড়াবে এসএফআই। এটাই এসএফআই, এবং আমি মনে করি স্যালিউট জানানো উচিত। মুখ্যমন্ত্রী সেই ধক হবে না, আমি এসএফআইকে স্যালিউট জানাই। ওরা ছাত্রকর্মী, ওরা নিজেদের প্রজন্মের হক বুঝে নেবে, ও মোদী সরকারই হোক আর মমতাই হোক। একেবারে। সুজন চক্রবর্তী বলছেন যে ওরা ছাত্র নেতা, ওরা বুঝে নেবে, আর ওরা তো প্রশ্ন করবেই, এমনটাই তিনি বলছেন। কিন্তু এখন প্রশ্ন তো করতেই পারেন, কিন্তু এই ধরনের যে বিক্ষোভের ঘটনা ঘটেছে তা কি কাম্য? যে কোনো মানুষেরই প্রশ্ন করার অধিকার রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে তিনি সবার জন্যই তিনি তাকে প্রশ্ন করতেই পারেন, কিন্তু সেই প্রশ্ন করার ধরন কেমন ছিল বা সেই প্রশ্ন করাতে কতটা বিক্ষোভের আঁচ ছিল, সেটাই তো সব থেকে বড় প্রশ্ন। কারণ যেখানে বাংলাকে রিপ্রেজেন্ট করতে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেখানে গিয়ে এই ধরনের বিক্ষোভের মতো ঘটনা একেবারেই কাম্য নয়। এবং সুজন চক্রবর্তী বলছেন যে এসএফআই যা করেছে তার কথাতে কোথাও গিয়ে মনে হলো যে সুজন চক্রবর্তী কোথাও গিয়ে সায় দিচ্ছেন, যা করেছে বেশ করেছে, এরকম টাইপেরই একটা ভঙ্গি তার কথার মধ্যে উঠে এসেছে। উদাহরণ তিনি টেনে বললেন যে এর আগেও নানা রকম বিক্ষোভ প্রদর্শন তারা করেছেন, অর্থাৎ তারা কার্যত শিক্ষা নিয়ে কথা বলেন এবং ভবিষ্যৎমুখী পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলেন। সত্যি যদি তাই হতো তাহলে 2011 সালের পর থেকে 2025 সাল অবধি এখনো পর্যন্ত সাধারণ মানুষ বাংলাতেই আপনারা বোঝাতে পারছেন না, আর সেটা আন্তর্জাতিক স্তরে গিয়ে এভাবে বাংলাকে মেলাইন করে সত্যি কি বোঝানো সম্ভব? এটা অনেক বড় প্রশ্ন। আর ঠিক এ জায়গা থেকে আরও নেতৃত্বরা কি কথা বলছেন একবার শোনাবো আপনাদের। একদিকে শ্রমিক ভট্টাচার্য, অন্যদিকে সুকান্ত মজুমদার এবং অন্যদিকে কুণাল ঘোষ।
সকলে, অধীর রঞ্জন চৌধুরী, গোটা বিষয়টাকে নিয়ে একেবারে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়ে গিয়েছে। টানটান উত্তেজনা। কি বলছেন সকলে একবার শুনবো। দেখুন, কোনো অগণতান্ত্রিক বিক্ষোভকে বিজেপি সমর্থন করে না। আর বিশেষ করে যখন ভারতের কোনো প্রতিনিধি বিদেশে আছে, কিন্তু হয়তো ওখানকার মানুষের মনে একটা ভাবনা তৈরি হয়েছে যে তারা লন্ডনকে কলকাতা বানাতে দেবেন না। ওখানে একটা ভিডিওতে দেখলাম তারা হিন্দুদের কথা বলছে যে পশ্চিমবঙ্গে কেন হিন্দুরা আক্রান্ত হচ্ছে, কেন কালী পুজোর প্যান্ডেল ভাঙছে, কেন সরস্বতী পুজো বন্ধ হবে, মূর্তি পুজো বন্ধ হবে বলে স্কুলের বাইরে পোস্টার লাগিয়ে দিচ্ছে, কেন হিন্দুদের ওপর পশ্চিমবঙ্গে অত্যাচার বাড়ছে, কেন এখানে বলা হচ্ছে যে 30% হিন্দুকে কেটে জলে ভাসিয়ে দেবে। তাদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী কী চিন্তাভাবনা করছেন? স্বাভাবিকভাবে এন্টায়ার হিন্দু ডায়াসপোরা তাদের মধ্যে প্রশ্ন জেগেছে। আর বিশেষ করে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী, তারপরে সেটা নিয়ে উচ্ছ্বাস পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বলছেন উনি সবার জন্য। মুখ্যমন্ত্রী সবার জন্য নন, মুখ্যমন্ত্রী শুধু 30%। মুখ্যমন্ত্রীর রাজনীতিটা 30%-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু আবার বলছি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন কোনো বিদেশ সফরে থাকেন, তার সমালোচনা করাটা রাজনৈতিক সৌজন্যের পরিচয়। কিন্তু পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতায় আজকে আমাদের মন্তব্য করতে হচ্ছে। বলছি যে দেখুন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বিদেশে যান, কেন যান, কি যান, কিসের জন্য যান, আমরা তো বুঝতে পারছি না। এবং প্রত্যেকবার ইলেকশনের আগে উনি বিদেশে যান। গতবারের বিদেশ যাত্রাটা মনে করুন। এবং আমি একটা অদ্ভুত ট্রেন্ড দেখতে পাচ্ছি, আপনারা লক্ষ্য করেছেন কিনা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন বিদেশে যাচ্ছেন উনি তো ভারতকে প্রতিনিধিত্ব করতে যাচ্ছেন। উনি তো দিল্লি গিয়ে বা মুম্বাই গিয়ে সরাসরি তো হিথ্রোর ফ্লাইট ধরতে পারতেন। প্রত্যেকবার উনি দুবাই হয়ে যান কেন? কলকাতা থেকে দুবাই প্রত্যেকবার যান, একবার না, কিন্তু বারবার এই দুবাই টাচ করাটা কেন আমরা এটা বুঝতে পারছি না। ওনার ভাইপো যখন যায় দুবাই টাচ করেন, উনি যখন যান তখন দুবাই টাচ করেন। অথচ পশ্চিমবঙ্গ একটি ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্য। স্বাভাবিকভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কলকাতা থেকে ফ্লাইট ধরে দিল্লি যেতে পারতেন বা মুম্বাই যেতে পারতেন, গিয়ে সেখান থেকে হিথ্রো সরাসরি আমাদের এয়ার কানেক্টিভিটি আছে। কিন্তু উনি যান না মানে এবার যাননি নন, কোনোবার যান না। ওনারা কি করেন, ওনার পরিবারের লোকেরা প্রথমে দুবাই যান এবং দুবাই থেকে তারপরে বিদেশে কোনো জায়গায় যান। আমেরিকা গেলে আমেরিকা যান বা লন্ডন যান। দুবাইটা কেন কমন পয়েন্ট? আর প্রত্যেকবার ভোটের আগে কেন যান? ডিপ স্টেট আছে না কি? দেখুন, আমি প্রথমেই তো বললাম যে যেই যাক বিদেশের মাটিতে, আমরা বাঙালি মুখ্যমন্ত্রী যাক আর বাঙালি প্রশ্নকর্তাই হোক, প্রশ্ন করা, উত্তর দেওয়া, সব ক্ষেত্রে আমরা যেন শিষ্টাচার স্বাধীনতা বজায় রেখে বাংলার সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দিয়ে বলার চেষ্টা করি। না হলে বিদেশের মাটিতে বাংলার ভাবমূর্তি কলঙ্কিত হবে এবং সেটা হচ্ছে। ক্রমশ মমতা ব্যানার্জিকে নিয়ে হাসির খোরাক তৈরি হচ্ছে, এটা আমাদের কাছে কখনোই কাম্য নয়। আমাদের কপাল ভালো যে আপনি 2012 সালের মতো ওই শিলাদিত্য চৌধুরীকে বা তানিয়া ভরদ্বাজকে যেরকম করেছিলেন, সারের দাম জিজ্ঞাসা করেছিল বলে মাওবাদী আখ্যা দিয়ে প্রায় অ্যারেস্ট করিয়ে দিয়েছিলেন, সেটা করেননি, আমাদের মুখ রক্ষা হয়েছে। আসলে এই ডিসেন্টিং ভয়েসগুলো আপনাকে শুনতে হবে। বাংলার মানুষ তথা পৃথিবীর মানুষ এই প্রশ্ন আপনার কাছে রাখবে, যেটা আপনার ভালো লাগুক বা না লাগুক, আপনার পছন্দ হোক বা না হোক, এই প্রশ্নের সম্মুখীন আপনাকে, যতদিন আপনি রাজনীতি থাকবেন আপনাকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। প্রবাসী ভারতীয় এখানকার ছাত্রছাত্রীরা উচ্ছ্বসিত। তার মাঝখানে 6 পিস বাম এবং রাম, তারা হঠাৎ চেষ্টা করেছে পরিকল্পিতভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। আমরা জানতাম এগুলো নিয়ে, তো আমরা কলকাতায় থাকতেই আলোচনা করেছি। এই ধরনের একটা প্লট হচ্ছে, চক্রান্ত হচ্ছে, অতৃপ্ত আত্মারা এসব করছে। বাংলায় যাদের কোনো জায়গা নেই, ভারতবর্ষে যারা অপ্রাসঙ্গিক, তারা এখানে এই ধরনের অতৃপ্ত আত্মা, হতাশা, মানসিক অবসাদ থেকে ডিস্টারবেন্স, ঈর্ষার কোনো ওষুধ হয় না। ওদের যখন মুখ্যমন্ত্রীরা এসেছিলেন তখন এই ধরনের তো অভ্যর্থনা পাননি। তো সেই জায়গায় 6 পিস পাবলিকের তাড়ায় একদম ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। ফলে এগুলো কোনো ধর্তব্যের মধ্যেই আসছে না। একেবারে আপনারা শুনলেন কুণাল ঘোষ ঠিক কী বললেন, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস প্রত্যেকে ঠিক কী কী ব্যাখ্যা দিচ্ছেন এই বিষয়ে। দেখুন, ব্যাখ্যা অনেক রকম থাকতে পারে, কিন্তু প্রশ্ন অনেকগুলো রয়েছে। তা হলো, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
সত্যি সত্যি যে ইন্টারেক্টিভ সেশন তৈরি করেছিলেন যেখানে সবাই প্রশ্ন করতে পারে, সেই প্রশ্নের মধ্যে এভাবে লায়ার অর্থাৎ মিথ্যেবাদী শব্দটা কি সত্যি ব্যবহার করা যায় মুখ্যমন্ত্রীর এগেনস্টে? এটাও একটা বড়সড় প্রশ্ন। দেখুন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি করছেন, তার নীতি এবং তার আদর্শের ওপর অনেক প্রশ্ন আসতে পারে, কিন্তু বিদেশের মাটিতে গিয়ে বাংলা মেলাইন করার মধ্যে সত্যি কোনো ধারাবাহিকতার সঠিক ব্যাখ্যা হয় কিনা আমরা জানি না। আমরা এটাও জানি না যে সত্যি সত্যি বাংলাকে মেলাইন করে তারা ঠিক কী পেলেন। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু প্রশ্ন এখানে রাখতেই হয়। তা হলো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে তাল হারায়নি, অর্থাৎ তিনি ঠান্ডাভাবে তার যাবতীয় প্রত্যুত্তর দিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন, যে বিষয় নিয়ে তিনি বিদেশে গিয়েছেন সে বিষয়ে কতটা আলোকপাত করা হলো? অর্থাৎ যে উন্নয়ন নিয়ে এত কথা হচ্ছে, যে বাংলার উন্নয়ন নিয়ে এত কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেই বিষয়ে কি সত্যিই কোনো ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি? দেখাবো। অক্সফোর্ডের কেলেক কলেজে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে ইউকের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বহুদিনের। এখানে আসতে পেরে আমি সম্মানিত এবং গর্বিত। আমাদের পড়ুয়ারা অত্যন্ত মেধাবী। বাংলায় সব ভাষাভাষীর মানুষ থাকেন। শুধু বাঙালি নয়, বাংলায় অন্যান্য রাজ্যের লোকরাও ব্যবসা বাণিজ্য করেন। বাংলার 12 কোটি মানুষের মধ্যে 33% সংখ্যালঘু। আমরা বাংলায় কন্যাশ্রী চালু করেছি। আমাদের হাসপাতালে প্রসবের হার 99%। আমাদের রাজ্যে চাল, গম এসব বিনামূল্যে দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য পরিষেবায় হাসপাতালগুলি বিনামূল্যে ওষুধ দেয়। কন্যাশ্রী পুরস্কৃত হয়েছে বিশ্বে, সারা দেশ সেটাকে অনুসরণ করে। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য আমরা লক্ষ্মীর ভান্ডার চালু করেছি। 5 লক্ষ টাকা স্বাস্থ্য বীমা দেওয়া হয়। আমরা বিনামূল্যে বাড়ি দিই। 19 কোটি টাকার শিল্পের প্রস্তাব এসছে। শিল্পে তার মধ্যে 14 লক্ষ কোটি ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। অক্সফোর্ডের একটি ক্যাম্পাস কলকাতায় স্থাপন করুন। এবার তিনি আসল পয়েন্টে এসছেন, আমি সরকারের থেকে 1 টাকাও নিই না, আমার বই, রয়্যালটি এবং ছবি আঁকা থেকে যাবতীয় কিছু হয়। আমি মানুষের সামনে ছাড়া আর কারো সামনে মাথা নত করি না। অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি ইউকের সঙ্গে প্রথম ভারতের ঠিক কী সম্পর্ক সেই বিষয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। অর্থাৎ 190 বছরের যে ইতিহাস, সেই ইতিহাসকে তিনি আরও একবার উস্কে দিয়েছেন। অর্থাৎ ঠিক কোন ইতিহাসের কথা তিনি বলছেন? একসময় ব্রিটিশ শাসন ছিল ভারতবর্ষে, একের পর এক শাসন চালিয়েছেন তারা এবং দিনের পর দিন সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করেছেন। এখন আমি জানি না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক কোন ইতিহাসকে বহন করবার চেষ্টা করলেন ধারক এবং বাহক হিসেবে। আমরা জানি না ব্রিটিশদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ককে সত্যি তিনি সুসম্পর্ক কীভাবেই বা বলছেন, কীভাবেই বা ব্যাখ্যা করছেন। দেখুন, ইউকের মাটিতে বাংলার কোনো শব্দ সেখানে ব্যবহৃত হচ্ছে, বাংলার কোনো প্রকল্প ইউকেতে গিয়ে বলা হচ্ছে, এটার মধ্যে কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু ব্রিটেনের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক, সুসম্পর্ক, এটা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে। সুপর্ণা, একেবারে। আর মুখ্যমন্ত্রী যে বিষয়গুলি বলেছেন, তুমি একটু আগেই বলছেন একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা, যে সরকারের থেকে কোনো রকম টাকা তিনি নেন না, তিনি বাড়ি দেয়, কন্যাশ্রী চালু করেছে, আরও অনেক অনেক কথা বলেছেন। এবং এই যে বিনামূল্যে বাড়ির কথাটা বলছে, আবাস যোজনা নিয়ে তো কম দুর্নীতির কথা প্রকাশ্যে আসেনি, আর আবাস যোজনা নিয়ে কম অশান্তি হয়নি। বহু ধরনের অশান্তি এবং বহু ধরনের প্রশ্ন উঠে এসেছে যে আবাস যোজনায় দুর্নীতি করা হয়েছে, কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না, এরকমও বলা হয়েছে। তিনি যদি সরকারের থেকে টাকা নাই নিয়ে থাকেন, তাহলে কেন এই ধরনের কথা? একেবারে তাই। আর অন্যদিক থেকে আরও একটা বিষয় এখানে বলতেই হয়, উল্লেখ করতেই হয়। একদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন কেন্দ্র থেকে কোনো রকম হেল্প নিই না, আবার এ রাজ্যের মাটিতে দাঁড়িয়ে বিশেষ করে লোকসভার বাইরে, সংসদের বাইরে কখনো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন কেন্দ্রীয় বঞ্চনার শিকার রাজ্য, কখনো কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন কেন্দ্রীয় বঞ্চনার শিকার রাজ্য। তাহলে কোনটা ঠিক? টাকা নেওয়া হয় না নাকি টাকা দেওয়া হয় না? অর্থাৎ এই দুটোর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। আর ঠিক এই জায়গা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলছেন স্বাস্থ্যের দিক থেকে বিনামূল্যে ওষুধ। এই তো কিছুদিন আগে আমরা শুনছিলাম ভেজাল ওষুধ নাকি পাওয়া যাচ্ছে বাংলায়। আমরা জানি না কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে। আবার অন্যদিকে এই যে কিছুক্ষণ আগে আমার সহকর্মী বললেন, সেই ওষুধে আমরা দেখেছি যে ভেজাল ওষুধ খেয়ে বহু মানুষ মারা যাচ্ছে। তাই নয়, প্রসূতি যে বলা হচ্ছে 99% প্রসূতির রেট রয়েছে, অর্থাৎ সাকসেসফুল হয়, সাফল্য পায়। আর ঠিক সে জায়গায় সেখানেও স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে
যথেষ্ট দোলাচল রয়েছে। শুধু তাই নয়, এবং বিভিন্ন জায়গায় তো কিছুদিন আগে স্ট্রাইকও হয়েছে জুনিয়র ডক্টরসদের পক্ষ থেকে, এবং অন্যদিকে নার্স থেকে শুরু করে সেখানে তারা রীতিমতো নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। শুধু তাই নয়, সাধারণ মানুষরা রোগী ঠিকঠাক পরিষেবা না পেয়ে অনেকেই মারা যান। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, কে সত্যি বলছে আর কে মিথ্যে বলছে? আসছি ছোট্ট একটা বিরতির পর, কোথাও যাবে না, দেখতে থাকুন প্রাইম টিভি বাংলা, বাংলার আপন। I am not lying, please. My brother, please listen. Please listen carefully. I'll be very happy if you ask me the question. I don't mind. Please see that Cognizant, that Tata, they have set up their industry in Kharagpur. They have set up their IT industry. Please don't do politics here. It is not a political state. That you can do it with me in my state, not here. If you want to make it a political platform, go to Bengal and tell your party to be more strong and more steady to fight against the communal people. Platform. This is a platform where you have to allow the people to listen. Don't behave like this. Don't behave like this. It is a misbehaving.